So good morning students. So now we will discuss the prelims 2021 order question analysis. Mainly we will do like part by part. In this video we will do polity. Next one the economics pannu. So ஒரு பார்ட்டா பண்ணும், so you can analyze easily. சரியா? So in this question paper you can see it's a C question paper. First question வந்து under the Indian constitution. So polity la 20 questions இருக்கு. Totally having 20 questions. Moderate, very easy questions are there. சரியா? It's not very tough. First question on under the Indian constitution, constitution of wealth violates which of the following? The question நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா right to equality கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன்ல. A option right to equality. Then second B option directive principle of state policy, DPSP. C is right to freedom. Then D is welfare state, that is concept of welfare, so it's a part of DPSP. So concentration of wealth nale maximum enna பண்ணுவாங்க equality concept க்கு போயிடுவாங்க, so that is wrong. Mainly it talks about, so எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு right to freedom சம்பந்தம் இருக்கா? No. So you will get confused by this. So the main part is DPSP, the directive principle of state policy. It talks about, because you people know that there is 31C article, 31A and 31C என்ன சொல்லுது? So 25th constitutional amendment act la we have done it. So இந்த article என்ன சொல்லுது? 39A and B la, sorry B and C தான, B and C, yeah, implement பண்றதுக்கு. So that is, it is talking about the concentration of wealth. DPSP 39B and C implement பண்றது, you are violating the fundamental rights. Then 14 19, so it is not a violation of, you can go for judicial review. It's not a violation of the fundamental rights, இல்லனா constitution violation கிடையாது அப்படினு சொல்லிருந்தாங்க. So DPSP is like helping to reduce the concentration of wealth. So first option B is the answer. நீங்க கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So hope you people answered. So second question வந்து you can see what is the position of right to property in India? What is the position of right to property in India? First option வந்து legal right available to the citizen only. You can see in this question, legal right available to the citizen only. Second option, legal right available to any person. Fundamental rights available to the citizen only. D, neither fundamental right nor legal right. So உங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சது ஆர்டிகிள் 31 தெரியும். So it was abolished one. சரியா? So இது abolish பண்ணிட்டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட்டா மாத்துனாங்க. 300A ல இன்சர்ட் பண்ணாங்க அமெண்ட்மென்ட் மூலமா. சரியா? அப்போ 300A ன்னு சொல்லும்போது it is a constitutional right. ஆனா இங்க constitutional right-ஆன்னு கேட்டிருந்தா it's a constitutional right. They never asked constitutional right earlier. By this you have made laws. In that இதை implement பண்றதுக்கும் இதை implement பண்றதுக்கும் you had made laws. Restrictions were made. இவ்வளோ acres land தான் வைக்கணும் அப்படின்ற. So it's a legal right. So you can have property as a legal rights. Constitutional right 300. So constitutional right இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா you have to like அதை தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும். லீகல் ரைட்டும் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட்டான்னு கேட்டாலும் சேம் தான், கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட்டான்னு கேட்டாலும் சேம் தான். சரியா? கரெக்ட் தான். சரியா? ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட் மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ லீகல் ரைட், இப்போ லீகல் ரைட்டில் ரெண்டு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது. ஒன்று ஃபார் சிட்டிசன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வராது, சியும் டியும் வராது, அதை நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லீகல் ரைட்ஸ் ஃபார் சிட்டிசன், லீகல் ரைட் ஃபார் பர்சன்ஸ், அதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா இப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம். So foreigners coming to India, if Amazon company, they are purchasing property here. Foreign investment இருக்கு, like foreign companies are investing in India. Ford, இப்போ ரீசன்ட் நியூஸில் உங்களுக்கு ஃபோர்டு வந்து இந்தியாவில் ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் மேக்கிங் கார் மேனுஃபேக்சரிங் ஹியர்.
இப்போ அதை செல் பண்ணிட்டு கிளம்புறாங்க. The current. So foreigners can also purchase Indian lands. So it's for not for citizens, not only. அது இந்த only கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, it's a symbol given by the UPSC. So only கொடுக்குறாங்கனால it's an extreme. So answers will not be in extreme. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம், சரியா? அண்ட் தென் பர்சன் அப்படின்றது கரெக்ட். ஸோ ஃபாரினர்ஸ் கேன் ஆல்சோ பர்ச்சேஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன் இந்தியா. ஸோ தட்ஸ் ஆல். வேறு டவுட்ஸ் இருக்குது அதில்? இல்லை. தென் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து, வாட் வாஸ் த எக்ஸாக்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆன் 26 Jan 1950? ஸோ யூ பீப்புள் நோ 42nd Amendment Act. இட் வாஸ் மேட் லேட்டர். 42nd Amendment 1976ல ப்ரியாம்பிளில் சோஷியலிஸ்ட் அண்ட் செக்குலர் வேர்டு வாஸ் ஆடட். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும்? சோஷியலிஸ்ட்டு செக்குலரும் இருந்திருக்காது. யூ பீப்புள் நோ இட்ஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்றது தெரியும். சொவேரியன் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக். அப்போ சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் வேர்டு இருக்காதுன்னா சியும் டிஏ நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? யூ கேன் எலிமினேட் சி அண்ட் டி. லைக் பிஏ பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹாவ் டு வெயிட். ஏ எடுத்திங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இருக்குது, சொவேரியனும் இருக்குது. ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபோர்த் கொஸ்டின், கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்மெண்ட் மீன்ஸ் வி ஸ்டடிட் இன் செக் அண்ட் பேலன்சஸ். நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனை டிஃபைன் பண்ணும்போது வி வில் டு ஸ்டடி கான்ஸ்டியூஷன் டெஃபினிஷன் படிப்போம். அதுக்கப்புறம் வி வில் ஸ்டடி த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் we know we having separation of powers. Constitutional government naale limited government அப்படினு அர்த்தம். கரெக்ட் தானா? So options are, fourth options are a representative government of a nation with federal structure. Constitutional government na federal structure இருக்கணும்னு கிடையாது, சரியா? Then B வந்து a government who heads enjoys nominal power. That's not a matter. Heads enjoys real power. அது ரிப்பப்ளிக் கவர்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லுது. தென் டியை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் இஸ் லிமிட்டட் பை டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். அதான் நம்ம செக் அண்ட் பேலன்சஸில் படிச்சிருக்கோம். இட்ஸ் அ லிமிட்டட் கவர்மெண்ட். கான்ஸ்டியூஷன் இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் அன் அன்லிமிட்டட் கவர்மெண்ட். ஸோ தே கேன் டூ எனி திங், சரியா? ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்மெண்ட் அப்படின்றப்ப லிமிட்டடாக இருக்கும். த டி ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ ஓகே, யூ பீப்புள் ஹேவ் ஆன்சர்ட் கரெக்ட்லி. ஸோ ஓகே, தென் சிக்ஸ்த் நியூஸ். ஃபிஃப்த் வந்து இட்ஸ் அபவுட் art and culture, so I am not going for that now. Sixth news வந்து it's about title. We studied article 18. அதில் titles are not allowed, சரியா? பட் பாரத ரத்னா இதெல்லாமே உங்களுக்கு டைட்டில்ஸ் இல்லை. யூ காண்ட் யூஸ் இட். ப்ரிஃபேஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது. நேமுக்கு ப்ரிஃபேஸ்லேயும் சஃபிக்ஸ்லேயும் சஃபிக்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் கொடுக்கும்போது சொல்லியிருக்கேன். பாலிட்டி கிளாஸஸ் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஆர்டிகல் 18 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்கேன் தெளிவாக உங்களுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன், லைக் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பாரத் ரத்னா. ஸோ கொஸ்டினை கரெக்டாக காமிச்சிக்கோ. பாரத் ரத்னா அண்ட் பத்மா அவார்ட்ஸ் ஆர் டைட்டில்ஸ் அண்டர் தி 18(1) of the Constitution of India. So it's a wrong thing, சரியா? Then Padma Awards which were instituted in the year 1954 were suspended only once. இல்லை, twice it was suspended. ஸோ அது நடக்கும். இயர்லி கொடுக்க மாட்டாங்க சில டைமில் சஸ்பென்ஷன். ஐ ஹோப் இன் எமர்ஜென்சி டைம் பீரியடாக இருக்கும். தென் twice சஸ்பெண்டட் ஆச்சு. அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து the number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. It's not maximum of 5, 3ன்னு நினைக்கிறேன், சரியா? ஸோ இது நம்ம எங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பாரத் ரத்னா அவார்ட்ஸ் வரும்போது நான் பாரத் ரத்னா அவார்ட்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் லைக் கரெக்ட்லி ஆன்சர்ட் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு தப்பு, செகண்ட் தப்பு, தேர்டும் தப்பு. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் என்ன கேட்டோம், நாட் கரெக்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1, 2 and 3 இஸ் த ஆன்சர். பட் யூ ஹேவ் ஆன்சர்ட் ராங்லி. அது பார்க்கணும்ல, நாட் கரெக்டுன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல் வைல் ரீடிங் த கொஸ்டின். தென் question number 12. Yeah, question number 12.
அதுக்கு முன்னாடி இல்லை பாலிட்டி. Question number 12. With reference to India, consider the following statements. Statement number 1, judicial custody means an accused is in the custody of concerned magistrate and such accused is locked up in the police station, not in jail. Statement number 2, during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the court approval. So what could be the answer here? Like judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate. சரியா? அது கரெக்ட், அது வரைக்கும் கரெக்ட். ஜுடிஷியல் கஸ்டடினா மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவாங்க, மெஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஒரு ரிமாண்ட் கொடுப்பாரு. இப்போது ரீசெண்டாக நடந்த கேசஸில் கூட நீங்கள் பார்க்கல, 14 days ரிமாண்ட் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்கள கொண்டு போய் திருப்பி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வைக்க மாட்டாங்க, ஜெயிலில் லாக்அப்பில் போடுவாங்க. சரியா? போலீஸ் லாக்அப்பில் இருக்க மாட்டாங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ராங். சரியா? அப்புறம் டூரிங் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி த போலீஸ் ஆஃபீஸர் இன் சார்ஜ் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் நாட் அலோட் டு இன்டரகேட் த சஸ்பெக்ட் வித்தவுட் அப்ரூவல் ஆஃப் தி கோர்ட் அப்ரூவல் கொடுத்தா தான் பண்ண முடியும். ஸோ 2 இஸ் த ஆன்சர். சரியா? 12th வந்து செகண்ட் இஸ் த ஆன்சர். Second, B is the answer. Then 13th question. With reference to India, consider the following statements. For statement number 1, when a prisoner makes out a sufficient case, a parole cannot be denied to such a person because it becomes a matter of right. A right கிடையாது. It's not a matter of right. உங்களுக்கு கருணை அவங்க தான், கருணை இல்லை, பரோல் கொடுக்கறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். So second வந்து state government have their own prisoners release on parole rules. அது எக்ஸாம்பிள் பேரறிவாளன் கேஸில் அவங்க நம்மளோட சிஎம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பரோல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எக்ஸ்டென்ஷனில் பரோல் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ கொஸ்டின் மார்க் எழுந்துச்சு, அப்போ சிஎம் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கொஸ்டின் நல்லா ரைஸ் ஆச்சு. ஸ்டேட் ரூல்ஸில் ஹீ கேன் டூ இட். ஸோ அதை வச்சு தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. பட் தே நெவர் மென்ஷன் தமிழ்நாடு, தே நெவர் மென்ஷன் த சிஎம் நேம், பட் இட் வாஸ் த சேம். சரியா? அப்போ ஆப்ஷன் என்ன கரெக்ட்னா பி இஸ் த கரெக்ட். ஸோ மேட்டர் ஆஃப் ரைட் கிடையாது, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டோ இல்லைனா கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்டோ லீகல் ரைட்டோ கிடையாது. நீங்கள் அடித்து பிடிச்செல்லாம் வாங்க முடியாது. நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, யூ ஹேவிங் சம் ரிலேஷன், மேரேஜஸ், டெத்து, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் கொடுப்பீங்க, கவர்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணும். சரியா? ஸோ பி இஸ் த ஆன்சர். தென் 14th question. At the national level, which ministry is the nodal to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other forest developers? FRA ஆக்டில் வருவாங்க 2006. இதோட நோடல் மினிஸ்ட்ரி யார் அப்படின்றது. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வைரன்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட், கிளைமேட் சேஞ்ச், இட்ஸ் நாட் அ நோடல் மினிஸ்ட்ரி, பட் இட்ஸ் அ பார்ட். வைல் கிராம சபா நிறைவேற்றக்கூடிய தீர்மானங்கள் எல்லாம் லைக் அந்த என்வைரன்மெண்ட் ரிலேட்டட், இப்போ டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஃபாரஸ்ட்லேருந்து எவிக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆனால் நோடல் மினிஸ்ட்ரினா ட்ரைபல் கன்சர்ன். ஸோ ட்ரைபல் மினிஸ்ட்ரிஸ் எல்லா மினிஸ்ட்ரியும், இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மினிஸ்ட்ரியுமே வரும், பட் நோடல் த மெயின் மினிஸ்ட்ரி வந்து ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் 15th question. A legislation which confers on executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? So you have to listen to the board. So இதில் என்ன சொல்லுது, uncontrolled அப்படின்னா, unguided and uncontrolled அப்படின்னாலே உங்களுக்கு லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். இந்த ஆர்டிக்கிள் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி கேட்டிருக்கேன். நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் நாட் அன்கண்ட்ரோல்டு, அன்கைடட். ஸோ லிமிட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்றத நான் இப்போ தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினில். இப்போ இந்த ஆர்டிக்கிள் எதை பற்றி பேசு, நீங்கள் ஆன்சர் என்ன பண்ணீங்க? ஆர்டிக்கிள் 32. ஹவு? ஸோ யூ ஹாவ் டு லைக் கோ த்ரூ இட். ஆர்டிக்கிள் 14 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆர்டிக்கிள் 28, ஆர்டிக்கிள் 32, ஆர்டிக்கிள் 44. ஸோ யூ கேன் ரிஜெக்ட் திஸ் அண்ட் திஸ். மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எக்ஸாமில். ஏன்னா இட் இஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது, எக்ஸிக்யூட்டிவ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டி அண்ட் அன்கைடட் அண்ட் அன்கண்ட்ரோல்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பவர் இன் த மேட்டர்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லா வயலேட்ஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்.
அன்கண்ட்ரோல்டாக இப்போ ஆர்பிட்ரரியாக நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் கரெக்ட் தான். நீங்கள் ஆர்டிகிள் 32 சொன்னதில் தப்பு கிடையாதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் எது கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னா ஆர்டிகிள் 14. அது எப்படின்றத சொல்கிறேன். ஏன் இதை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா இட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். உங்களை லைக் ஆர்டிகிள் 32ல் ஆர்பிட்ரரியாக தே ஆர் டேக்கிங் மெஷர்ஸ், தென் யூ கேன் கோ ஃபார் ரிட். அது ஆர்டிகிள் 32. ஸோ யூ ஆர் அரெஸ்டட் வித்தவுட் லைக் உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லைனா ஏதோ சம்திங் ஹேப்பன்ட், தென் ஆர்டிகிள் 32 அன்கைடட் அன்கண்ட்ரோல்டு அப்படின்றதுக்கு அது ஆர்டிகிள் 32 வராது. ஸோ ஆர்டிகிள் 14 எப்படி வரும்னா ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. You people know every government is like our constitution is gone by rule of law. Dices concept. Yeah. Rule of law. Rule of lawல போகுது அப்படின்னாலே அன்கண்ட்ரோல்டு போக முடியாது, அன்கைடடில் போக முடியாது. கரெக்ட் தானா? You are the matter of you have to follow the laws, rules, regulations. So article 14 is the correct answer. புரிஞ்சுதா இல்லையா? So a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided uncontrolled discretionary power, it's violating. இப்போ ஒரு சட்டம் ஏற்றுறாங்க, இது எந்த சட்டத்தை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இன்றைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 11 மாதமாக somebody is protesting laws. அப்போ அன்கண்ட்ரோல்டாக you are making a law, uncontrolled you are making some administrative decisions, then it violates which article? Article 32 எப்படி violate ஆகும் உங்களுக்கு? திங். அதனால தான் இந்த வாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாத மாதிரியே வச்சுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இது ஹிந்தியில் படிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி மைட் ஈஸி. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் டிஸ்கிரிமினேஷன், பட் ஹிந்தியில் ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. இங்கிலீஷ்க்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அப்படின்றது. ஸோ தெர் இஸ் அ கன்சர்ன் இஸ் தேர். சவுத் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நார்த் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ப்ரையாரிட்டி சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் கிவன் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் சி. ஆனால் ஆர்டிகிள் 15th கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து ஆர்டிகிள் 14. இப்போ புரிஞ்சா? ரூல் ஆஃப் லாவை தான் வயலேட் பண்ணுறேன், அன்கண்ட்ரோல் கிடையாது. நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் லிமிட்டட். ஸோ யூ கான் கோ பியாண்ட். என்ன நீ சர்வாதி. இப்போ ஹிட்லரே இந்தியாவில் ஆட்சி பண்ண, ஸோ ஆட்சிக்கு வந்தால் கூட he can't do anything. It's not Germany. Uncontrolled கிடையாது. ஸோ இட் வில் வயலேட் ஆர்டிகிள் 14. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ, தென் த null and void. ஸோ ஹிட்லர் can't act. That's our constitution. Constitution is limiting. Rule of law is also helping. ஸோ எதை வயலேட் பண்ணணும்னா ஆர்டிகிள் 32ல் பர்சனலாக வருது, இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸில் வருது அப்படின்னா ஆர்டிகிள் 32 நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். புரியுதா? ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். 15 வந்து ஏ இஸ் த ஆன்சர். தென் 16th question வந்து which one of the following Indian polity is an essential feature that indicates the federal character, true federal character அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா independent judiciary is mentioned. You can see the options. Independence of judiciary is safeguarded அப்படின்னு சொல்லுது. ஃபெடரல்னா என்னது? கூட்டாட்சி. கூட்டாட்சிக்கும் ஜுடிஷியரிக்கு என்ன சம்மந்தம்னு யோசிச்சுக்கோங்க. தென் பி, யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் ஹேஸ் எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் கான்ஸ்டியூயன்ட் யூனிட்ஸ். எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், கூட்டாட்சிக்கும் எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? ஜஸ்ட் திங்க். பி ஆப்ஷன், ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை விட்டுருங்க, வி வில் டிஸ்கஸ். இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டும் மாநிலமும் ஜிஎஸ்டியை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபெடரேஷன். புரிஞ்சுதா? அது ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஆனால் இதில் அப்படி எதுவும் கொடுக்கல. ஒவ்வொரு கான்ஸ்டியூன்சிலேருந்து எம்பி செலக்ட் ஆகுறாங்க யூனியனுக்கு, யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸுக்கு. அதில் ஏதாவது கூட்டாட்சி தத்துவம் இருக்கா? ராஜ்யசபா எழுதுனா கூட ஓரளவு வரும்னு சொல்லலாம், ஆனால் வராது. ஆனால் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சரில் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு, இப்போ கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ஒரு எம்பி அங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கார் அப்படின்னா, இல்லை தமிழ்நாட்டில் இத்தனை எம்பிஸ் போயிருக்காங்கன்னா அது இட் ஓன்ட் ரெப்ரசன்ட் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர், பிகாஸ் தே ஆர் எலெக்டட் பை எ பார்ட்டி, நேஷ்னல் பார்ட்டி ஆர் அ ஸ்டேட் பார்ட்டி. ஆனால் அவங்களோட லைக் எலெக்ஷன் நடக்கும்போது தே ஓன்ட் டாக் அபவுட் ஃபெடரேஷன். கூட்டாட்சி தத்துவம் கிடையாது அது. தென் யூனியன் கேபினெட் கேன் ஹாவ் எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜனல் பார்ட்டி. அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஹவு இட் வில் கம்? யூனியன் கேபினெட் இஸ் அன் எக்ஸிக்யூட்டிவ். கேபினெட்டில் யார் வேணா இருக்கலாம். இப்போ நான் கூட கேபினெட்டில் மினிஸ்டர் ஆகலாம். ஹாவ் டு பி a மெம்பர் ஆஃப் த பார்லமெண்ட். தட்ஸ் அ மேட்டர். அதை நீங்கள் எப்படி கூட்டாட்சி தத்துவம்பீங்க? இப்போது அட்ஸ் அ கோயிலேஷன் கவர்மெண்ட் இல்லையா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா மன்மோகன் சிங் பீரியடில்
டிஎம்கே வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மன்மோகன் சிங்கோட யூபிஏ அலையன்ஸில் யூபிஏவோட ஹெட்டாக இருந்தது சோனியா காந்தி. மன்மோகன் சிங் வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர், ஹெட்டு கிடையாது, யூபிஏவோட ஹெட்டு கிடையாது. ஸோ காங்கிரஸ், டிஎம்கே, சம் டிஎம்சி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ், இவங்கெல்லாம் இது கூட்டாட்சி கிடையாதுல்ல, இது வந்து கோயலேஷன், கூட்டணி கட்சி, கூட்டணி ஆட்சி. இப்போ டிஎம்கேல இருந்தவங்க மினிஸ்டராக இருந்தாங்க, காங்கிரஸ்லேருந்து மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, டிஎம்சிலேருந்து மினிஸ்டர். ஹவு இட் வில் பிகம் ஃபெடரேஷன்? இட்ஸ் அ கோயலேஷன், இல்லைன்னா கூட்டணி ஆட்சி. அப்போ யூனியன் கேபினெட்டில் நீங்கள் இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபெடரேஷன். புரியுதா? தென் டி, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் என்ஃபோர்ஸபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் லா. அதுக்கும் கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு தான் இருக்கா? அது ஆர்டிகிள் 32 பற்றி சொல்லுது. என்ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லா ரிட்டை சொல்லுது, இல்லைனா ஆர்டிகிள் 14 யூ கேன் டாக். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இஸ் அன் என்ஃபோர்ஸபிள், அதுக்கும் கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு இட்ஸ் என்ஃபோர்ஸபிள், தட் இஸ் கரெக்ட், அது தப்பு இல்லை. மேலே கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கும் அதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? இல்லை. அப்போ மீதி இருக்கிறது என்னது? இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி, செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இஸ் அ ஃபெடரேஷன். புரியுதா? அப்போ இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி செப்பரேஷன் ஆஃப் பவரை தான் சொல்லுதுங்க. அப்படின்னா சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய ஜுடிஷியரி. நம்ம படிச்சிருக்கோம் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபெடரேஷன். புரிஞ்சுதா இல்லையா த ஃபீச்சர்? அதில் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஜுடிஷியரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட்டுக்கு தனி ஜுடிஷியரி இருக்கா? இல்லை. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபெடரேஷன், வி ஹேவிங் அ ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது. ஸோ இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து ஏ. சரியா? தென் 17th question, which one of the following is the best defines the term state? நான் உங்களுக்கு நேஷன் ஸ்டேட் கான்செப்ட் சொல்லி தந்திருக்கேன். எத்திக்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம், பாலிட்டியில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நேஷன்னா என்னது? இட்ஸ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் ஒன்னஸ். இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நேஷன் இன் மேக்கிங் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஸ்டேட்னா கான்செப்ட் என்னதுன்னா, ஜியாகிரஃபி, ஹியூமன் ஜியாகிரஃபியில் உங்களுக்கு சொல்லிடுது. ஸ்டேட்னா என்னது? ஒரு டிட்டர்மைண்டு இதாக இருக்கணும். பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு கேட்டகரி, ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியா எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கணும், அப்புறம் ஒரு லாங்குவேஜ் பார்டர் ஹாவ் டு பி டிட்டர்மைண்ட், ஒரு சொவேரியன் கவர்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ என்ன சொல்கிறது, ஸ்டேட் அப்படின்னா லைக் there should be a like mentioned population, there should be a population with determined இல்லைனா லைக் பியூட்டிஃபுல்லி பவுண்ட்ரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும், டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்டென்ட் வந்து ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். தென் அவங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொன்னேன்? தேர்ட் வந்து சொவேரியன் கவர்மெண்ட் இதுதான் ஸ்டேட். நேஷன்னா பாலஸ்தீன் இஸ் நாட் அ ஸ்டேட், நேஷன். காலிஸ்தான் மூமெண்ட், காலிஸ்தான் அவங்க டிமாண்ட் பண்ணக்கூடிய இட்ஸ் அ நேஷன். நாகாலேண்ட், நாகாலிம், அது அவங்களோட நேஷன். ஸோ நம்ம நேஷன் இன் மேக்கிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன். தமிழ்நாடு, வி ஆர் டிமாண்டிங் ஃபார் அ நேஷன் இன் மேக்கிங். அப்படின்னா நம்ம வந்து தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங், ஒரு பாப்புலேஷன். அவர் பவுண்ட்ரி இஸ் நாட் பியூட்டிஃபுல்லி டிட்டர்மைண்ட், டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்டென்ட், வேற பார்ட். தமிழ் பீப்புள் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க, நிறைய இடத்துல இருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் டிமாண்டிங், நம்ம டிமாண்ட் பண்ணலை, நான் சொல்கிறேன். இஃப் வி ஆர் டிமாண்டிங் தென் இட் இஸ் அ நேஷன். நாகாலிம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். அவங்க நாகாலாண்டில் இருக்காங்க, மிசோராமில் இருக்காங்க, அங்கே இருக்காங்க, மியான்மரில் இருக்காங்க. தே ஆர் டிமாண்டிங் ஃபார் அ என்டையர் நாகாலிம் கண்ட்ரி. காலிஸ்தான் மூமெண்ட், பஞ்சாப், இந்தியன் பஞ்சாப், பாகிஸ்தான் பஞ்சாப், ஆப்கானிஸ்தானில் சில பார்ட்ஸு, இதெல்லாம் சேர்ந்தால் அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் நேஷன். அப்படின்னா அவங்க ஒரு யூனிட்டி. இப்போ நம்ம இந்தியா அப்படின்னா ஒரே மொழி கிடையாது, ஒரே கலாச்சாரம் கிடையாது. அதனால தான் பட் வி ஆர் ஒன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. அந்த ஃபீலிங் தான் நமக்கு. நம்ம முன்னாடி ஒன்றா இருந்தோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு சொல்லுது. ஏன்னா இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணது இப்படி கேட்டகரியில், அந்த ஒன்னஸ் தான் நம்ம சொல்லுது. புரியுதா? யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க? தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட், தே ஆர் பியூட்டிஃபுல்லி டிட்டர்மைண்ட். அப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நேஷன் இன் மேக்கிங் ஸ்டேட் கேட்டகரியில் வருது. அதனால தான் இங்கே கொஸ்டின் கேட்டுருங்க. இப்போ இதில் எந்த ஆப்ஷன் வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும்? டி ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. டி ஆப்ஷன், a society permanently living in a definite territory with a central authority and execute responsible to the central authority and independent judiciary. அந்த ஆப்ஷன் வருமா? a society ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. It's a group of people permanently living in a defined territory. சரியா? defined territory. சொசைட்டினா பாப்புலேஷனை சொல்கிறாங்க.
executive responsible and executive to the central authority and independent judiciary. It's a definition of state. It won't come. Sovereign government பத்தி அங்க சொல்லல. So D option will not come. Then C, a number of persons who have been living in a defined territory, definite territory for a very long time with their own culture, tradition, government. இது என்ன சொல்லுது? கல்ச்சரல் யூனிட்டியை பற்றி சொல்கிறாங்க, ட்ரெடிஷ்னல் யூனிட்டியை பற்றி சொல்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன கவர்மெண்ட்? சவேரியன் கவர்மெண்ட்னு சொல்லலை. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டேட். B option, a politically organized people defined definite territory அப்படின்னா defined territory and possessing authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means and sustenance. அது வந்து ஸ்டேட் ஆகாது. இப்போ பாலஸ்தீனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா they are not a state, they are nation. அப்போ அவங்கள ரூல் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே ஆட்சியாளர்கள் இருக்காங்க. அதை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஒரு பீப்புள், இஸ்லாம் பீப்புள், சரியா, ஒரு இன மக்கள் ஒரு டெரிட்டரிக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு டிஃபைன் டெரிட்டரி கிடையாது எடுத்துக்கோங்க. சரி, காசா ஸ்ட்ரிப்பு இந்த ஏரியாலலாம் அவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பொசஸிங் அண்ட் அத்தாரிட்டி, அவங்களுக்குன்னு ஒரு அத்தாரிட்டி கவர்மெண்ட் இருக்குது, சரியா, ரூல் பண்ணுறாங்க. ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட், அவங்களோட நேச்சுரல் ரைட்ஸ், ஹியூமன் ரைட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது யாருது? ஆனால் அவங்க ஸ்டேட் கிடையாது, நேஷன். புரிஞ்சுதா? அப்போ ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கும்? ஏ தான் இருக்கும். ஸோ ஏ படிக்கிறது. ஏ கம்யூனிட்டி ஆஃப் பர்சன் permanently occupying a defined territory independent of external control. சொவேரியனை இன்டைரக்டாக சொல்லியிருக்காங்களா? புரியுதா? இண்டிபெண்ட் ஃப்ரம் தி எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல். நம்ம பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருக்கும்போது we are not sovereign, so we are not a state at the time. இப்போ இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரோல், external control and possessing an organized government. So this will come. புரியுதா? A is the option. இது ஆர்டிகிள் 12லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஆர்டிகிள் 12 டாக்ஸ் அபவுட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் இந்தியா, ஸ்டேட்டை பற்றி. இது நம்ம எங்கெல்லாம் அந்த சட்டம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்றதான் சொல்லுதே தவிர இட் ஓன்ட் எக்ஸ்பிளைன். ஆனால் நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஹியூமன் ஜியாகிரஃபியில் வி ஸ்டடி, எத்திக்ஸில் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் நேஷன் அண்ட் ஸ்டேட் மேக்கிங்னா என்னன்றது. தென் 18th கொஸ்டின், வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இந்தியன் ஜுடிஷரி கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். Statement number 1, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission. ஸோ அதை விடுங்க. இப்போது ஆர்டிகிள் 128ல் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணுறது பிரசிடென்ட், ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸை அப்பாயின்ட் பண்ணலாம். CJI கேன் அப்பாயிண்ட், அது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் ப்ரையர் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃப்ரம் தி பர்மிஷன் ஃப்ரம் தி ரெக்கமெண்டேஷனில் ப்ரையர் பர்மிஷன் ஃப்ரம் தி பிரசிடென்ட் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ண. ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். ஆப்ஷன் சொல்லலை, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். தென் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஹை கோர்ட் இன் இந்தியா ஹேஸ் த பவர் டு ரிவ்யூ இட்ஸ் ஓன் ஜட்ஜ்மெண்ட் as a சுப்ரீம் கோர்ட். ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரிவ்யூ பெட்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஆமாம், சுப்ரீம் கோர்ட்டில், ஹை கோர்ட்டில் கிடையாதா? நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இப்போ ஒரு பெஞ்ச் ஜட்ஜ் வந்து விசாரிப்பாங்க, அதுக்கு பிறகு அதுக்கு அடுத்து 3 பெஞ்ச் ஜட்ஜஸ் வரும். ஒரே கோர்ட்டில் பெஞ்சஸ் வரும். இப்போ நீங்கள் மதுரை ஹைகோர்ட்டில் நடக்குது, அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் நடக்கும் அந்த கேஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸை வந்து அப்போ இதுவே வந்து உங்களுக்கு 2 ஆயிடுச்சு. ரிவ்யூன்றது எவ்ரி கோர்ட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட். ரிவ்யூன்றது அவங்க கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை திருப்பியும் மறுசீராய்வு பண்ணுறது பண்ணலாம். ஹைகோர்ட் கேன் டூ இட். அதுக்கு பிறகு இஃப் யூ ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் யூ கேன் மூவ் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ ஏன்னா கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அப்படின்ற வேர்டு உங்களுக்கு தெரியும். எவ்ரி கோர்ட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ரெக்கார்ட். ஸோ அவங்க ரெக்கார்டை அவங்க ரிவ்யூ பண்ணிக்க முடியும் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை. புரியுதா? ஸோ ஆப்ஷன் பி செகண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் இஸ் ராங். யூ ஹாவ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்களா? தென் ஓகே. தென் செகண்ட் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். போத் வராது, சரியா? ஆப்ஷன் ஓ போத் தான் கரெக்டு. அச்சா சாரி. ஸோ 2ம் கரெக்டு, 1ம் கரெக்டு. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ஆன்சர். The 19th, with reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. That's correct. ஒரு இடத்துல தான் நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும். டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் நாட் சிட்டிசன்ஷிப்.
டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா நீ ஓட்டிங் ரைட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் நாட் அ சிட்டிசன்ஷிப், ஈக்குவலன்ட் கிடையாது. குடிமகன்னு சொல்லிக்கலாமே தவிர இட்ஸ் நாட் ஓட்டிங் பவர் கிடையாது. அப்போ அது குடியுரிமைக்கு அர்த்தம் இல்லைல்ல. அப்புறம் எலெக்ஷனில் நிற்க முடியாது. கான்ஸ்டியூஷனல் பவர்ஸில் எதுலேயுமே நீ சும்மா இந்தியாவோட பார்ட்டுன்னு சொல்லிக்கலாமே தவிர இட்ஸ் நாட் அ டொமைசில், யூ ஆர் நாட் அப்படி தான் சொல்கிறான். ஸோ டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப்பை இதில் கொண்டு வராதிங்க தயவு செஞ்சு. இந்தியாவோட டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் அதர் கண்ட்ரீஸ் எனக்கு தெரில, சரியா? இந்தியாவோட டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் என்டல், இட்ஸ் நாட் அ சிட்டிசன்ஷிப். தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் சிட்டிசன்ஷிப் அண்ட் ஒன் டொமைசில். ஸோ கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, எ சிட்டிசன் பை பர்த் ஒன்லி கேன் பிகம் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட். அப்படி கிடையாதுல்ல. நேச்சுரலைசேஷனில் வர்றவங்களும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் வர்றவங்களும் தே கேன் பிகம் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, தே கேன் பிகம் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்றது பிரசிடென்ட் தான். ஸோ யார் வேணால் எலெக்ஷனில் நிற்கலான்றது உங்களுக்கு தெரியும். எக்ஸாம்பிள் சோனியா காந்தி இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து எ ஃபாரினர் ஒன்ஸ் கிராண்டட் த சிட்டிசன்ஷிப் cannot be deprived கிடையாது. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்ல 5 வருஷத்துக்குள்ளாடி 2 வருஷம் தண்டனை எங்கேயாவது வாங்கினார் அப்படின்னா he can be deprived. ஃப்ராட் மைண்ட்ஸில் ஏதாச்சும். ஸோ ஆப்ஷன் 1 தான் கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 1 தான் கரெக்டு. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட், சரியா? தென் 20th, with which one of the following factors constitute the best safeguard liberty in the liberal democracy? லிபர்ட்டி இந்த லிபரல் டெமோக்ரஸியில் விச் ஒன் சேஃப்கார்ட்? நீங்கள் என்ன எழுதியிருப்பீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். கமிட்டட் ஜுடிஷியரின்னு எழுதியிருப்பீங்க. ஆனால் எலெக்டட் கவர்மெண்ட் ஹவு இட் வில் சேஃப்கார்ட் யூ? ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லிபர்ட்டி இன் லிபரல் டெமோக்ரஸி. நம்ம லிபரல் டெமோக்ரஸியில் தான் இருக்கும். நமக்கு தனி மனித சுதந்திரம், ஹூ இஸ் கிவிங், இல்லைன்னா பெஸ்ட் சேஃப்கார்ட் பெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எலெக்டட் கவர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி நீ சர்வாதிகார ஆட்சியில் இல்லை, அதுவும் ஆப்ஷன் தான். ஆனால் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கேட்டிருக்காங்க, புரியுதா? ஏ எடுத்துன்னா கமிட்டட் ஜுடிஷியரி, எல்லோரும் அதை செலக்ட் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஜுடிஷியரி, இப்போ நீ ஒன்றை வந்து ஆர்பிட்ரியாக யாராவது அரெஸ்ட் பண்ணால் கூட யூ கேன் கோ அண்ட் கெட் தப்பை ப்ரூவ் பண்ணி நீ வெளியில் வர முடியும், நான் நிரபராதி அப்படின்றத. ஆனால் கமிட்டட் ஜுடிஷியரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இந்த வேர்டை எங்கே படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கமிட்டட் சிவில் சர்வன்ஸில் படிச்சிருக்கோம், கவர்னன்ஸில். வி டிஸ்கஸ்ட் கமிட்டட் சிவில் சர்வன்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? நாட் ரூல் பேஸ், தே வில் கோ டு எ பார்ட்டி, கமிட்டட் டு எ பார்ட்டி. அடா இப்போ தானே கவர்னன்ஸ் கிளாஸ் முடித்தோம். கமிட்டட் டு எ பார்ட்டி, பார்ட்டியோட ரூல் பேஸில் ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க, பார்ட்டியோட பாலிசியை நிறைவேற்ற பார்ப்பாங்க. இஃப் அ பாலிசி ஆஃப் அ பார்ட்டி இஸ் ஹிந்துத்வா அஜெண்டா, தே வில் சப்போர்ட். காங்கிரஸ் வரும்போது காங்கிரஸுக்கு ஃபேவராக இருக்கிறவங்க, அது மாதிரி இன்னொரு கட்சி டிஎம்கே வருதுன்னா டிஎம்கே ஃபேவராக இருக்கிறவங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் கமிட்டட் பியூரோக்ரஸி. இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் திங். அப்போ கமிட்டட் ஜுடிஷியரி சேம். அப்போ அது எப்படி உங்களுக்கு லிபர்ட்டியை கொடுக்க முடியும்? கமிட்டட் ஜுடிஷியரி இஸ் ராங். ஜுடிஷியரின்னு கொடுத்துருந்தா, இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரின்னு கொடுத்துருந்தா இட்ஸ் கரெக்ட். அப்போது சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், இப்போது எல்லா அதிகாரம் ஒரு ஆள்கிட்ட இருக்குது, தென் இட் இஸ் நாட் அ லிபரல் கிடையாது. ஆனால் தேர்டு வந்து எடுத்துக்கலாம், ஆனால் இட்ஸ் நாட் அ பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஏன்னா டி ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் அ பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ என்ன ஆர்பிட்ரே யாரை அரெஸ்ட் பண்ணாலோ இல்லை எனக்கு எதிராக சட்டம் ஏற்றப்பட்டாலோ, இப்போ லெஜிஸ்லேட் பண்ணுறாங்க, யூ பீப்புள் நோ வி ஹேவிங் 3 ஆர்கன்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ். நான் அதை விளக்கிடுறேன். எல்லா கொஸ்டினுமே வந்து ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப எடுத்துச்சாடிட்டு நீங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணீங்க, படன்னு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா யூ ஒன்ட் கெட் தட். எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி அனலிட்டிக்கல். ஸோ லிசன். ஆனால் இது பெரிய டஃப்லாம் கிடையாது. செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் யூ ஹேவிங் லெஜிஸ்லேட்டிவ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி. இப்போது லெஜிஸ்லேஷனில் ஒரு லா மேக் பண்ணுறாங்க, வயலேட்டிங் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் கோ டு த ஜுடிஷியரி, யூ வில் ஃபைல் ஆர்டிக்கிள் 13 அடிப்படையில் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பெட்டிஷன் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஜுடிஷியரி வில் ஓவர்லுக் த லா. இஃப் இட் இஸ் ராங் தென் இட் வில் பி குவாஷ்ட், நல் அண்ட் வாய்டு. ஸோ செக் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கா? அப்போ உனக்கு உன் கம்யூனிட்டிக்கு எதிராக இல்லைன்னா ஒரு சர்டன் குரூப்புக்கு எதிராக சட்டம் ஏற்றுறாங்க, then it is violating the fundamental rights, because article 14 என்ன சொல்லுது? ஈக்குவாலிட்டியை பற்றி சொல்லுது.
ஆர்டிகல் 25 ரிலீஜியனை பற்றி பேசுவோம். ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியாது. இப்போ சட்டம் ஏற்றுறீங்கன்னா இட் வில் கோ null and void பிகாஸ் we having a judiciary, independent judiciary. It's a federation, it's a part of federation. இதான் ஃபெடரேஷன். ஸோ let then இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஸ் டூயிங் சம்திங் ராங், கொஸ்டின் பை ஜுடிஷியரியும் கொஸ்டின் பண்ண முடியும், லெஜிஸ்லேச்சரும் கொஸ்டின் பண்ண முடியும். இஃப் எனிபடி இஸ் டூயிங் ராங், இப்போ உங்களுக்கு கடலூர் எம்பியோட ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெரியும். He was questioned in the judiciary now because of a murder case. ஸோ அது உண்மையாக பொய்யான்றதெல்லாம் நம்ம மேட்டர் இல்லை, ஆனால் கேன் பி கொஸ்டின்ட். லெஜிஸ்லேச்சரில் தப்பு பண்ணுறவங்களையும் ஜுடிஷியரி தப்பு பண்ணோம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் தட். ஆனால் இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இட்ஸ் நாட் அபவுட் இண்டிவிஜுவல் பர்சன், அரசை பற்றி சொல்லுது. அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவில் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இஸ் டூயிங் சம்திங் ராங், கரப்ஷன்ஸ், கொஸ்டின்ட் பை ஜுடிஷியரி. அது மாதிரி லெஜிஸ்லேச்சரில் ஆன்சரபிள், 0 hour கொஸ்டின் ஹவரில் ஆன்சரபிள். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்ட். அப்புறம் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனும் இங்கே தான் மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்புறம் ஜுடிஷியரி இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி அப்புறம் ஜுடிஷியரியில் தப்பு பண்ணாலும் நீங்கள் இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் இங்கே வர்றீங்க. ஸோ லிபர்ட்டி கேன் பி அச்சீவ்ட் பை திஸ் கான்செப்ட். ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இஸ் த கரெக்ட். ஜுடிஷியரி நீங்கள் இண்டிபெண்டன்ட் வச்சுருக்கனால தான் உங்களுக்கு லிபர்ட்டி கிடைக்குது. எஸ், இட் இஸ் செப்பரேட். சப்போஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சென்ட்ரலைசேஷனில் வச்சுருக்கீங்க, எல்லா பவரையும் ஒரு கையில், அரசர்னு வச்சுக்கோங்க, கிங், லைக் அதர் கண்ட்ரி. லெஜிஸ்லேச்சரும் அவர் தான் பண்ணுவார், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் அவர் தான் பண்ணுவார், ஜுடிஷியரி. இன்றைக்கி ஒருத்தனை அப்படின்னா கொன்றுவாங்க. இட்ஸ் நாட் லிபர்ட்டி. ஆனால் இங்கே லிபரல் டெமோக்ரஸின்ற வேர்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிக்டேட்டர்ஷிப் வச்சு நீங்கள் இதை கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஸ்டின் 20D இஸ் த ஆன்சர். 27 கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாப்பா. 27, 28, 29, 30. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, 27. So you can see here we adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from the model of British? நம்ம மாடல் நம்ம அங்கேருந்தா எடுத்துக்கிட்டோம், நமக்கு அவங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கிளாஸஸ் நடத்தும்போது சொல்லியிருக்கேன், இந்தியாவில் நீங்கள் ஒரு சட்டம் ஏற்றுனீங்கன்னா ஜுடிஷியரி வில் கொஸ்டின், ஜுடிஷியல் ரிவ்யூஸ் ஆர்டிகல் 13 இருக்குது. ஆனால் பிரிட்டிஷில் பார்லமெண்ட் என்ன சட்டம் ஏற்றினாலும் யூ கான்ட் கொஸ்டின். ஸோ பிரிட்டிஷ் பார்லமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம், வேர்ல்டு ஓவரில் ரொம்ப சுப்ரீமாக இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் பார்லமெண்ட். கோர்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அவங்க ஏற்றக்கூடிய சட்டம் இட் இஸ் அப்ளிகபிள், யூ கான்ட் ரிவ்யூ இட், ஜுடிஷியல் ரிவ்யூலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆஸ் ரிகார்ட்ஸ் டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா, ஆஸ் ரிகார்ட்ஸ் லெஜிஸ்லேஷன், பிரிட்டிஷ் பார்லமெண்ட் சுப்ரீம் அண்ட் சொவேரியன், பட் இன் இந்தியா த பவர் ஆஃப் த பார்லமெண்ட் டு லெஜிஸ்லேட் இஸ் லிமிட்டட். கரெக்ட் தானே? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான். இப்போ நான் சொன்னதுக்கு அவ்வளோக்கும் புரியுதா? செகண்ட், இன் இந்தியா மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு கான்ஸ்டியூஷனாலிட்டி ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லமெண்ட் இஸ் ஆர் ரெஃபர்ட் டு த கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் பை தி சுப்ரீம் கோர்ட். ரெஃபர்ட் பண்ண முடியுமா? இந்தியாவில் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஏ பார்ட் ஆஃப் லா. சின்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம், பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், அந்த கேட்டகரியில் தான் இது வருது. ஸோ இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லா. ஆனால் அமெரிக்காவில் இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் லா, அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ லைக் ஆப்ஷன் என்னது? செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் யூஸிங் த கோட் given below. ஸோ both are correct. Then 28th வந்து with reference to the union government consider the following statements. இது வந்து ஏஆர்சி ரிப்போர்ட்டில் உள்ளது. இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல, பட் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்ட். ஸோ இன்னும் பியூரோக்ரஸி கவர்னன்ஸில் நீங்கள் இந்த ஏஆர்சி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு உதாரணம் இதுதான். ஃபஸ்ட்டு வந்து என் கோபாலசாமி ஐயங்கர் கமிட்டி suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. It was not recommended by the Gopalasamy Iyengar committee. ARC report la vandadu, first ARC report la. And the 1970 second statement, 1970 the Department of Personnel was constituted on the recommendation of ARC commission 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. So neither 1 or 2 தான் இது ஆன்சர். both are wrong. அதில் ஏஆர்சி 2ல் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் ஏஆர்சியில் வந்தது ஃபஸ்ட்டு உள்ளது. ஸோ both are wrong. சரியா? அதனால் நீங்கள் இது தெரிலன்னா லீவ் பண்ணுறது நல்லது.
Then Article 29 very easy, right to privacy, Puttaswamy case 2018 Article 21 right to life and liberty தான் inferred and conferred rightsல it is a part. அப்புறம் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் புட்டசாமி கேஸில். தென் 30 வந்து in India consider the following statements. In India there is no law restricting the candidates from contesting Lok Sabha election in 3 constituencies. இன்றைக்கி நமக்கு 2 கான்ஸ்டிட்யூன்சியில் தான் நிற்க முடியும். ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் அதை தெளிவாக சொல்லுது, அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடி இருந்துச்சு, அப்புறம் 2ஆக மாற்றிட்டாங்க. அதனால் லா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுதா இல்லையா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங், ரைட்? ஓகே. தென் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்க. ஆஸ் பர் த எக்ஸிஸ்டிங் ரூல்ஸ், இஃப் அ கேண்டிடேட் கண்டஸ்ட் இன் ஒன் லோக்சபா எலெக்ஷன் ஃப்ரம் மெனி கான்ஸ்டிட்யூன்சிஸ், his her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him. அப்படி எங்கேயுமே சட்டம் கிடையாது. இப்போது நம்மளோட கரண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் 2 இடத்துல நின்றுருக்காரு. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நின்றுருக்காங்க. அப்படி நின்று ஜெயிச்சு 2 இடத்துலையும் ஜெயிக்கிறாங்க, இல்லை 1ல் தோக்குறாங்கன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. 1ல் ஜெயிக்கிறாங்க 1ல் தோக்குறாங்கன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. இன்றைக்கி நமக்கு 2 இடத்துல தான் நிற்க முடியும். முன்னாடி 3 இருந்துச்சு. இப்போ 2 இடத்துல நிற்கிறாங்க, ஒரு இடத்துல ஃபெயில் ஆகுறாங்க, இன்னொரு இடத்துல ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். ஒரு இடத்துல 2 இடத்துலையும் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ வெக்கேஷன் வருது. இப்போ வெக்கேஷன் வரும்போது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஹேவ் டு பியர் த காஸ்ட் ஆஃப் த பை எலெக்ஷன். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பார்ட்டி. எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் அந்த காஸ்ட்டை பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ தேர்டும் தப்பு. அப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆப்ஷன் 2 மட்டும்தான். அதை நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்தும்போது ஓவரலாக சொல்லியிருக்கேன். தேவிலால் அப்படின்றவர் 3 வாட்டி நின்றுருக்கார் அப்படின்றது. 1991 லோக்சபா எலெக்ஷன் ஸ்ரீ தேவிலால் கண்டஸ்டட் ஃப்ரம் 3 லோக்சபா கான்ஸ்டியூன்சி. அது தெரிலனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். சரியா? ஆப்ஷன் பி இஸ் த ஆன்சர். யா, 2 இஸ் த ஆன்சர். அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். Quality. How many questions we discussed totally? Okay, so I will count. Twelve questions, 12 plus 17 questions. ஸோ உங்களுக்கு சான்சஸ் இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட். இனி எக்கனாமிக்ஸில் இருக்குது 15 மேலே, ஜியோகிராஃபி. ஸோ அதுவே என்ன, நீங்கள் தேவையில்லாமல் மற்றதை டச் பண்ணாமல் இருந்தாலே யூ வில் பி இன் த லிஸ்ட். எப்போவுமே பிளான்ட், ஸோ எலிமினேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் எக்கனாமிக்ஸ். ஒவ்வொரு பார்ட்டும் நம்ம தனித்தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ யூ வில் கெட் அ கான்ஃபிடென்ட். ஸோ அப்படி கிளியர் பண்ண முடியலைன்னா டோன்ட் வரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் கிளியரிங். ஸோ ஆன்சர் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும். எப்போவுமே நமக்கான பிளாட்ஃபார்ம் அங்கே இருக்கும், நம்ம ஒழுங்காக படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பதறிடும். அதனால் என்ன பண்ணுவேன், தெரியாததையும் ஆன்சர் பண்ணி எல்லாத்தையும், அப்புறம் யூ வில் கெட் நெகட்டிவ் மார்க். ஸோ டோன்ட் வரி, லைக் don't give up your preparations too. So study well. So thanks a lot.